بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 چینل سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم رانا۔ زیر نظر ویڈیو کا موضوع ہے اڑن تشتریوں میں سفر کرنے والے عام انسان ہیں یا خلائی مخلوق۔ آج کل پوری دنیا میں اڑن تشتریوں کی بڑھتی ہوئی پروازوں پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی فضاؤں میں جہاں UFO دیکھی جا رہی ہیں، وہیں پاکستان کے یورینیم ایریا ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران کئی بار اس طرح دیکھی گئی ہیں کہ جیسے وہ کسی تحقیقاتی مشن کی انجام دہی کے لیے پرواز کر رہی ہوں۔ اس موقع پر اس امر کا کھوج لگانا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا ان اڑن تشتریوں پر خلائی مخلوق سفر کرتی ہے یا یہ ہماری دنیا کے عام انسان ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، برمودا تکون اور اڑن تشتریوں کے بارے میں سینکڑوں تحقیقاتی ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ تحقیقات ہوئیں لیکن رپورٹ کبھی منظر عام پر نہیں آنے دی گئی۔ تمام رپورٹیں فائلوں میں بند پڑی رہ گئیں۔ اگر کسی نے بات نہ مان کر اپنی تحقیق کو جاری رکھا تو اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے تو ان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو موت کی نیند کیوں سلا دیا گیا۔ چنانچہ غیر جانبدار محققین کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے بارے میں ایسا کچھ ضرور ہے جس کو امریکہ میں موجود انتہائی طاقتور لیکن خفیہ ہاتھ دنیا والوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ اڑن تشتریاں خلائی مخلوق کی ملکیت ہیں اور اس میں سفر کرنے والے خلائی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، ایلینز ہیں، تو اس کے بارے میں رپورٹ شائع کرنے میں امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کو کیا چیز روک رہی ہے اور تحقیق کرنے والوں کو قتل کیوں کرا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جن محققین نے غیر جانبداری کے ساتھ برمودا تکون پر تحقیقی کام کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اڑن تشتریوں والے کوئی خلائی مخلوق نہیں جیسا کہ ان کے بارے میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، بلکہ ہماری اسی دنیا کے انسان ہیں۔ البتہ وہ اپنے حلیے، اپنے لباس اور اپنی چال ڈھال سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق ہیں۔ ان کا جسم ہمارے جسم کی طرح ہے۔ ناک، کان، منہ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء بھی عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اس کی دلیل میں بہت سارے واقعات ہیں جن کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ اڑن تشتری والوں کے ذریعے جن افراد کو اغوا کیا جاتا رہا ہے، ان کے بیان کے مطابق اغوا کرنے والے ہماری ہی طرح کے انسان ہیں۔ البتہ وہ ہر زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کا بھی اس بارے میں یہی نظریہ ہے۔ ہفت روزہ الاسبوع العربی نے 29 جنوری 1979 کے شمارے میں لکھا، البرٹ آئنسٹائن کے مطابق بلا شک و تردید ان تشتریاں میں موجود عام انسان ہوتے ہیں اور یہ اڑن تشتریاں جن ہاتھوں کے کنٹرول میں ہیں وہ بھی عام انسان ہیں۔ اور اس بات کو مصنف راجپوت اقبال احمد نے برمودا ٹرائی اینگل اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ جو اڑن تشتریاں حادثات کا شکار ہوئیں ان میں سے ملنے والی لاشیں انسانوں کی تھیں۔ اگر یہ انسان ہی ہیں تو ان کا بادشاہ کون ہے یا ان کا مالک کون ہے یا یہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس قدر جدید ٹیکنالوجی اور بے پناہ خفیہ کمی گاہوں میں بیٹھ کر وہ کس کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ امریکی صدر آئزن ہاور سے انہوں نے ملاقات کی، دیگر امریکی صدور ان کے بارے میں رپورٹیں شائع کیوں نہیں کرتے؟ ان سب باتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی تحقیق کے بارے میں اس یہودی لابی کو اچھی طرح علم ہے جو امریکہ اور برطانیہ سمیت اس وقت پوری دنیا پر قابض ہے، جبکہ اڑن تشتری والے خواہ وہ جو بھی ہوں اس یہودی لابی سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ کون ہیں جو ہماری اس معلوم دنیا کی ٹیکنالوجی سے کئی صدیاں آگے ہیں؟ فضاؤں میں، خلاؤں میں، خشکی و تری میں اگر ان کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے تو دیگر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء ان کے پاس کیسی ہوں گی؟ جتنا بھی اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں نے مواد جمع کیا ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ان کی زندگی کے بارے میں تصور کرتے چلیں۔ ان باتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ برمودا تکون والوں کے پاس اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ اس وقت کتنی ترقی یافتہ ہوگی۔ مثلا ہم سب سے پہلے میڈیکل کے شعبے میں ذرا فرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بعض اغوا کنندگان کے حوالے سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اڑن تشتری والوں سے ملاقات کے بعد ان میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ نیز فادر فریکسیڈو کے بیان کے مطابق
दायमी और पैदाइशी मरीज़ों का सेहत याब हो जाना, इस बात से इस शोबे में उनकी तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दायमी और पैदाइशी मरीज़ों का कामयाब इलाज कर सकते हैं, जिसे देखकर कमज़ोर ईमान वाले उन्हें शायद खुदा समझ बैठें। दूसरे नंबर पे वेटरनरी यानी जानवरों के बीमारियों का शोबा। इस वक्त ऐसे टीके मार्केट में मौजूद हैं जिनको लगाने से भैंस वगैरह कई गुना ज़्यादा दूध देने लगती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप बरमूदा वालों की इस शोबे में तरक्की का अंदाज़ा लगाइए। क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो गाय भैंसों के थन दूध से भरने के अलावा थनों से दूध को सुखाने की कुव्वत भी हासिल कर चुके हैं? यकीनन लेज़र शॉ के ज़रिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है और क्लोनिंग के ज़रिए मरे हुए जानवरों को ज़िंदा करके दिखाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे खेती बाड़ी का शोबा है। लेज़र शॉ के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। इस वक्त की टेक्नोलॉजी में इसको जदीद तरीन समझा जा रहा है। लेज़र शॉ के इस्तेमाल पर अगर कोई कुव्वत अबूर हासिल कर चुकी हो तो वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे सकती है कि लोग उसको मोजज़ा समझकर उसकी ताकत पर ईमान ला बैठेंगे। लेज़र शॉ के ज़रिए बड़े से बड़े सरसब्ज खेतों को मिनटों में सुखाकर बंजर बनाया जा सकता है। बंजर ज़मीन को लहलहाते हरे भरे खेतों में तब्दील किया जा सकता है। और आसानी से अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो फिर ज़रा इस मिसाल को समझिए। आप टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ देखते हैं ये सिर्फ शॉएं ही होती हैं जो मुख्तलिफ जानदार और बेजान मनाजर की शक्ल में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं। इन मनाजर को देखने के लिए अभी आप एक स्क्रीन के मोहताज हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये सब कुछ देखने के लिए स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होगी। लेज़र शॉएं बराह रास्त किसी भी जगह ये सब कुछ देखा जा सकेगा, हत्ता कि फ़ज़ा में भी। यानी आप देखेंगे कि किसी चौक पर कंपनी का इश्तिहार आपको हरकत करता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन साइन बोर्ड के बगैर इश्तिहार के लिए साइन बोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि बराह रास्त फ़ज़ा में लेज़र शॉ से वही मंज़र बना दिया जाएगा जो साइन बोर्ड पर लिखा या बनाया जाता है। इसी तरह टीवी स्क्रीन के बगैर वो सब कुछ फ़ज़ा में ही दिखा दिया जाएगा जो टीवी स्क्रीन पर नज़र आता है। चुनाचे अगर किसी बंजर ज़मीन पर लेज़र शॉएं डालकर सरसब्ज खेत का मंजर दिखाना चाहें तो दिखाया जा सकता है। इसी तरह इन शॉओं के ज़रिए बड़ी बड़ी इमारतों को गायब कर देना, ज़मीन और समंदर में ज़लज़ले पैदा कर देना, इंसानों के दो टुकड़े करके लोगों को दिखा देना, यानी बाज़ चीज़ों में हकीकी तबाही और अक्सर में नज़रबंदी का काम लेज़र शॉ से लिया जा सकता है। इस वक्त अमेरिका के पास लेज़र गाइडेड मिज़ाइल, तैयारों और मिज़ाइलों को तबाह करने वाली लेज़र शॉएं हैं, लेकिन इब्तदाई मरहले में। तो क्या आपका जहन इस बात को तस्लीम करेगा कि बरमूदा तकोन वाले लेज़र शॉओं पर अबूर हासिल कर चुके हैं? टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, उड़न तश्तरियों के बारे में आपने पढ़ा कि इनके ज़ाहिर होने से दुनिया का जदीद मुवासलाती निज़ाम ठप होकर रह जाता है। हज़ारों किलोमीटर दूर से सैटेलाइट की फिल्मों को साफ़ करने की सलाहियत इनमें है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि इस मैदान में वो कितने आगे होंगे। दुनिया के तमाम ईमेल, फ़ोन कॉलें, SMS क्या पहले उनके पास जाते हैं? इंटरनेट निज़ाम के बारे में अहले फ़न के यहाँ, टेक्नोलॉजिस्ट के यहाँ ये मशहूर है। ये सारा निज़ाम पेंटागन से कंट्रोल होता है। मवासलात का निज़ाम, इसका मेन डाटा सेंटर पेंटागन है। शायद ऐसा नहीं है, बल्कि बरमूदा वालों की टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये सारा निज़ाम उनके सामने इस तरह है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने, क्योंकि ये सारा निज़ाम सैटेलाइट से चल रहा है। सैटेलाइट के बारे में आप जान चुके हैं कि बरमूदा के अंदर बैठे बैठे वो किस तरह सैटेलाइट के डाटा को कंट्रोल कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से मुंसलिक होने के बाद क्या उनकी नज़रों से बचा रह सकता है? नादरा ऑनलाइन बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग, जगह जगह लगे सिक्योरिटी कैमरे, ये सब मालूमात बरमूदा की खिड़कियों, विंडोज से इन्हीं कुव्वतों के पास तो नहीं जाती जिनसे वो सारी दुनिया को झांक रहे हैं। बाज़ार में ऐसे जदीद लैपटॉप दस्तयाब हैं जो हर वक्त इंटरनेट से मुंसलिक रहते हैं। आप इसमें जितना भी डाटा रखना चाहें रख सकते हैं, लाखों गीगा या करोड़ों गीगा, लेकिन इनमें हार्ड डिस्क नहीं है, बल्कि आप जो कुछ भी अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो मेन डाटा सेंटर में मौजूद है। आप जब भी चाहें अपना डाटा अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक
جب تک میم ڈیٹا سینٹر والے چاہیں۔ فکر کیجئے، یہ ترقی ہے یا تنزلی، یہ بھروسے مند چیز ہے یا اچانک سب کچھ غائب کر دینے والی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔